सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। प्राइम टाइम चल अज गल कांग्रेस के कलेश की जो नौकरी के मसले ते छिड़िया होया। दरअसल फतेह जंग बाजवा के पुत्र अर्जुन बाजवा ने भावें नौकरी तो इनकार कर दिता है, पर फतेह जंग बाजवा ने कई होर कांग्रेसियों के रिश्तेदारों नूं मिले सियासी अहुदियां ते सवाल खड़े कर दिते ने ते चैलेंज किया है कि वह भी अहुदे छड्ड के विखाउण। फतेह बाजवा के निशाने ते खास तौर पर पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ रहे ने। बाजवा खफा ने कि उन्होंने पिता की शहादत का सत्कार नहीं किया जा रहा, पर इस सारे घटनाक्रम नाल ध्यान एक बार फिर सियासी भाईचारावाद वाल चला गया है। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਧਰ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। फतेह जंग बाजवा ने सुनील जाखड़, तृप्त रजिंदर बाजवा ते सुख सरकारिया के रिश्तेदारों को लैके भी सवाल खड़े कर दिते ने। सुनील जाखड़ जी कहते ने भी कैप्टन साहब के एडवाइजर बहुत खराब ने जेडे इन्हां नूं गलत राय दिंदे आ। 4 साल के एडवाइजर जाखड़ साहब हमेशा कैबिनेट दे नाल बहिंदे सी। त्रिपतपुरी जिन्ना माझा एक्सप्रैस है ये सारी नाल हुंदी सी। उदों कैबिनेट उदों एडवाइजर चंगे सी। अज एडवाइजर ने की माड़ी एडवाइस देती। बाजवा परिवार ने प्रेसिडेंट सैट किया है। ये हुण इन्हां नूं चाहीदा भी कल परसों एक हफ्ते दे विच ये अपनियां जिन्नियां चेयरमैनशिप इन्हां ने अपने भतीजियां नूं बेटियां नूं दवाइयां ने उस तो इस्तीफा दे के ते कैप्टन साहब नूं देण। मैं फिर मन्नांगा ये सियासतदान लोक सेवा करना। अपने दे विचाले उधर विरोधी भी लगातार सरकार नूं घेर रहे ने। अकाली दल ने तां नौकरियां दा मुद्दा हाईकोर्ट ले जाण दी भी चेतावनी दे दित्ती है। जो कुछ अज इन्हां ने पैरा ओलंपीयंस नूं खिडारियां नूं अपमानित करन दा काम कीता, जिथे मैं हथ जोड़ के माफ़ी मंगदा कि यह जिहा अफसोसजनक गल होई है, मगर मैं नाल ही डिमांड करदा कि उन्हां अफसरां दे खिलाफ और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल जाऊगी परचा दर्ज कराउण वास्ते कि तुसी आपदे न्याणिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ कैबिनेट की मीटिंग 'ਚ सद के मोहरा ला के करप्शन ਨੂੰ लीगलाइज किया, हॉर्स ट्रेडिंग ਨੂੰ लीगलाइज किया। सरकार टुटदी सी। उधर पंजाब भर दे विच विधायकां दे पुत्तां नूं नौकरियां देण दा विरोध हो रहा है। बेरोजगारी के आलम दे विच सरकार की आलोचना हो रही है। अपने ते विरोधियों के चक्रव्यूह दे विच फसी सरकार शायद खुद भी यही विचार कर रही होगी कि विधायकी वाले परिवारों नूं ये तरस वालियां नौकरियां देना सही जां गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। बड़े सारे सवाल पंजाब सरकार के इस फैसले ने खड़े कर दिते ने। न्यूज़ 18 भी सवाल पूछ रहा है कि विधायकों के बेटियां नूं नौकरी देना ठीक फैसला सी। कांग्रेस आगुआं ने ही इन्हां नौकरियां का विरोध क्यों किया, यह भी एक सवाल है। कि सिर्फ नौकरियां का विरोध हो रहा सी या नौकरियां के बहाने कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध किया जा रहा। आगुआं नूं नौकरियां च ही भाई भतीजावाद क्यों दिसया है, जबकि होर बहुत सारिया चीज़ां ने, होर सरकार के बहुत सारे कामकार ने जिन्हां च भाई भतीजावाद चलता है। जे नौकरियां गलत ने तो फिर अपनियां नूं दित्ते सियासी अहुदे सही किवें हो गए। सो कि यह भी एक सवाल है कि की कैप्टन सरकार ने गलत समय ते नौकरियां का फैसला लिया, उसकी टाइमिंग गलत हो गई और सियासत च परिवारवाद का एक बारी मुद्दा फिर खड़ा हो गया। सियासत च परिवारवाद जरूरी है या मजबूरी है, ये बड़ा वड्डा सवाल है। मेहमान साडे नाल जुड़े ने, डिबेट की शुरुआत करते हाँ। अकाली दल तो साडे नाल अमरदीप सिंह धारनी जुड़े ने और
ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਉਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛਡਾਉਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਲਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਦਰਭ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ? नहीं देखो यारविंदर जी, सॉरी विजयपाल जी, हाँ विजयपाल जी, ये टाइमिंग नहीं, ये इनफैक्ट ये जिहड़ी इल विल हैगी है ना इन्हां दी, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧੁਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੱਲ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਝਾੜ ਜੰਬ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਚਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਅਨਪਲਾਈਡ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਪੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੇਖੋ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀ। ਤਰਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ?
ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਰੀ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਤਾਂ ਦੀ ਆਮ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵਿਦਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਹੈਗਾ? ਵਿਜੇ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਸਨ, ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ? ਲਗਭਗ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਔਰ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਾ ਲਿੱਤੀ। ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨੌਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਖਧਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਔਖਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਨੌਕਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ। ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਜਾ ਕੇ, ਵੈਦਰ ਦੇ ਆਰ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਔਰ ਨਾਟ, ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿਤਬਲਾਸ਼ੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ੀਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੋਏ, ਹਰਬੰਸਲਾ ਖੰਨਾ ਹੋਏ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਅਨੇਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇਤਾ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਅੰਨਾ ਬੜੇ ਰੋੜੀਆਂ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌਦਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਢਿੰਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਲਾਤੀ ਆ।
ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਨੁਕਤੇ ਦੇਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 85% ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਪਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਆ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੇਸ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਬੜੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤਲਖੀ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਏ ਵੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਤੌਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਆ ਇਹ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੰਡਾਰੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਰਾਈਬ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ? ਬਰਾਈਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਓ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ ਹੈਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਬਾਂਹ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੀਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਖਦੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਨਤਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ।